graph of sine wave and cosine wave in SHM. In SHM, general equation எப்படி எழுதுவோம்? கிராஃபில் x is equal to a sin omega t plus phase angle, initial phase. So where a is the amplitude, omega t plus phi is the phase, and this is the initial phase. So when particle starts at t is equal to 0 from main position start பண்ணுற போது அப்படின்னா மெயின் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஃபேஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ எக்ஸ் எப்படி இல்லை, எக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுதலாம். வெலாசிட்டின்னா இந்த ஒமேகா இங்கே தூக்கி இங்கே போட்டுட்டு ஏ போட்டுக்கணும், சைனுக்கு பதில் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி. அண்ட் ஆக்சலரேஷன் மறுபடியும் இங்கே ஒமேகா வந்துடும், ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ. காசை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி, மைனஸ் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி இங்கே வந்துடும் மைனஸ். ஸோ இதான் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்குற போது இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? சி ஃபஸ்ட்டு இது டைம் 1 2 3 4 போர்ஷன். தட் இஸ் டைம் is equal to 0, t/4. ஏன்னா டைம் எப்படி வருது இந்த எஸ்ஹெச்எம்ல? ஸோ மீன் பொசிஷன் x is equal to 0. இங்கே 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுது, t/4க்கு வருது, மறுபடியும் t/2க்கு வருது, அடுத்தது 3t/4க்கு வருது, மறுபடியும் tக்கு போகுது. ஸோ இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். ஸோ இனிஷியலாக இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது t is equal to 0, again t/4, t/2, 3t/4. ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம். 0, t/4, t/2 and 3t/4 and t. ஸோ சைனோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். சைனோட வேல்யூ எடுத்துட்டோம். ஸோ ஃபார் சைன் of 0 cos of 0, sin of pi/2 pi 3 pi/2 3 into pi/2 into then pi. Sin of எப்போது 0 ஸ்டார்ட் பண்ணும், sin of 0 is equal to 0. அப்புறம் மறுபடியும் பீக்குக்கு போகும், மறுபடியும் 0க்கு வரும், நெகட்டிவ் சைட் பீக்குக்கு போகிறோம், ஆல்டர்னேட்டாக அப்படி வந்துட்டுருக்கோம். காசு எப்போதும் ஸ்டார்டிங்கில் +1ல் இருக்கும், 1லேருந்து 0க்கு வரும், 0லேருந்து -1க்கு வரும், அண்ட் -1லேருந்து 0க்கு வரும், எகென் ப்ளஸுக்கு போகும். ஸோ இது காசு. ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம காசுக்கு வேல்யூ எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ t/4. ஸோ வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்ப்போம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன வருது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு a இன்ட்டு sin omega t. So suppose if at t is equal to 0, omega t is equal to 2 pi/t, 1 at t is equal to 0, omega is equal to 2 pi/t into t. அப்போ t is equal to 0, t is 0ன்னு போட்டோம்னா இது என்ன வரும்? t is equal to 0, omega t என்ன வரும்? 2 pi/t into 0 is 0. ஸோ இங்கே போட்டோம்னா ஒமேகா t is equal to 0னா sin 0, sin of 0 degree, 0 radian or 0 degree is equal to 0. So sin of 0 is equal to 0. This entire portion will become 0. It means at t is equal to 0. இங்கே இருக்குது. Then at t is equal to t/4. இந்த இடத்துல t/4
t is equal to t by 4, omega t in the room is equal to 2 pi by t into t. So 2 pi into t in the 2 pi by t into t is equal to t by 4, because t is equal to t by 4, this is cancel is equal to pi by 2. So t is equal to t by 4, t is equal to t by 4, pi by 2. So omega t is equal to pi by 2. So pi by 2, sine of pi by 2 is equal to, sine of pi by 2 is equal to 1. This portion is 1. 1 into a is equal to a. So x is equal to a, where this is the amplitude portion. X is equal to a. Again, at 3, at t is equal to t by 2. So omega t is equal to 2 pi by t, omega t. Omega t is equal to 2 pi by t, t is equal to t by 2. So into t by 2 is equal to t cancel this pi. So it means pi. So omega t is equal to pi, t is equal to t by 2 la, omega is equal to pi, sine of pi is equal to 0. So this becomes 0, that is omega t is equal to 0 na, this becomes sine of 0, sine of 0 is equal to 0. So again this point, in the point t is equal to t by 4 la, pi by 2 na, இது 1 ஆகுது, 1 ஆச்சுன்னா இது a. So t by 2 பார்த்தோம், 3t by 4 at t is equal to 3t by 4. Omega t என்ன வரும்? Omega t is equal to 2 pi by t into 3t by 4. t க்கு பதிலா நம்ம 3t by 4 வரும். So இது cancel ஆயிடு, 6 by 4 is equal to 3 by 2. 6 by 4, 3 by 2, 3 by 2 pi. 3 by 2 pi la, so omega t become 3 by 2 pi. 3 by sine of 3 by 2, sine of 3 by 2 pi is equal to minus 1. So இது வந்து minus 1 ஆயிடும், multiply பண்ண போது minus a ஆகும். So this become minus a. Again at t is equal to t, time period. In the portion, இது time axis, இது displacement axis. Displacement axis, because x is displacement function of time. X is function of time. Time பொறுத்து தான் x vary ஆகுது. At t is equal to t, omega t யோட வேல்யூ என்ன வரும்? Is equal to 2 pi by t into t is equal to 2 pi. So omega t is equal to 2 pi. So this becomes 2 pi, sine of 2 pi, sine of 2 pi, sine of sorry, this has become sine of 2 pi. This is 2 pi. Sine of 2 pi, sine of 2 pi is equal to 0. It means again this point. So இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட், அது ஸ்மூத் கர்வால் ஜாயின் பண்ணோம்னா அது இப்படி வரும். இதுதான் this is x is equal to a sin omega t. So where a is amplitude and plus of sin omega t, இப்படி எழுதிக்கலாம். அது காரணம் இருக்கு. அடுத்தது வெலாசிட்டி பார்ப்போம். வெலாசிட்டி வர்சஸ் டைம், சேம் பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்ட், 2 பாயிண்ட், 3 பாயிண்ட், 4 பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ வெலாசிட்டி, இது வெலாசிட்டி ஆக்சிஸ். வெலாசிட்டியில் என்ன வரும்? at t is equal to 0, at t is equal to 0, omega t is equal to 0, omega t is equal to 0, cos of 0, cos of 0 is equal to 1, 1 into omega a. So this is omega a. So this will be omega a and this will be minus omega a amplitude. So t is equal to 0, this becomes t is equal to 0, omega t is equal to 0, this is 0, cos of 0 is equal to 1. So 1 into omega a, omega a. So it means this point it starts. Then at t is equal to t by 4, this point, t is equal to t by 2, this is equal to omega t is equal to pi by 2. This is pi by 2, cos of pi by 2, cos of pi by 2 is equal to 0. This is 0, 0 and multiply anything is 0. So in the t is equal to t by 4. Next, at t is equal to
அடுத்தது வந்து t is equal to t by 2. At t is equal to t by 2, omega t is equal to pi. Omega t is equal to pi. Omega t is, that is cos of pi. Cos of pi is equal to minus 1. So this is become minus 1. Minus 1 into omega a is equal to minus omega a. It means minus omega a. இங்கே வருது minus of omega a. This point. அடுத்தது at t is equal to 3t by 4. 3t by 4 என்ன வருது 3t by 4 t is equal to 3t by 4 omega is equal to 3t, omega t is equal to 3 by 2 pi. So 3 by 2 pi cos of 3 by 2 pi, cos of 3 by 2 pi is equal to 0. It means again in the point at t is equal to t, omega t is equal to 2 pi. So this is equal to 2 pi. Cos of 2 pi is equal to 1. Cos of 2 pi is equal to 1 na inga. So it's equal to 1 into omega a, omega a. So inge vandirudhu. So the waveforms smooth curve நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னா எப்படி போகுது? This is the curve. Velocity is equal to omega e into cos of omega t. அடுத்தது இதுக்கு பார்ப்போம். ஆக்சலரேஷன் பார்ப்போம். ஆக்சலரேஷன் இதில் நோட் பண்ணுங்கள், இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ, இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் மல்டிப்ளைடு பை ஒமேகா இன்டு ஏ. ஸோ இதோட ஆம்ப்ளிடியூடோட இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் பெருசாக இருக்கும், பட் கிராஃப் இப்படி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் at t is equal to acceleration பார்ப்போம். At t is equal to 0, omega t is equal to 0, this is 0, sin of 0 is equal to 0. So 0 into multiplied by this is equal to 0. இந்த இடத்துல வருது. At t is equal to t by 4, omega t is equal to pi by 2. So this is equal to pi, sin of pi by 2 is equal to 1. That becomes 1 into minus omega square a is equal to minus of omega square a. Minus of omega square a. Minus of omega square a. This is plus of omega square a. This graph is for velocity and this is for acceleration. So first point முடிச்சிட்டோம். Second point, at t is equal to t by 2. At t is equal to t by 2, omega t is equal to pi and this is equal to sin of pi. Sin of pi is equal to 0. Sin of pi is equal to 0 na இங்கே வந்துடுது. Okay, at t is equal to t by 2 for 3t by 4. At t is equal to 3t by 2, this omega t is equal to 3 by 2 pi. 3 by 2 pi, that becomes sin of 3 by 2 pi. Sin of 3 by 2 pi is equal to minus 1. Minus 1 na. Sin of 3 by 2 is equal to minus 1. This portion become minus 1. Minus 1 into minus plus of omega square a. So at this point, this will become plus of omega square a. Then next, at t is equal to equal time period, omega t is equal to 2 pi. So sin of 2 pi is equal to 0. 0 into anything is equal to 0. So that again it becomes this point. So smooth curve join பண்ணோம்னா, so this is equal to minus omega square a into sin of omega t for acceleration. This is for velocity. So இதிலிருந்து நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கலாம். சைன் வேவ், இந்த சைன் வேவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும்? ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும். சைன் வேவ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆல்டர்னேட் பீக் 0 மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டில் 0 பீக் 0 அதர் சைட் பீக் தென் 0 இப்படி போகுது. ஸோ சைன் வேவ்னா 0 பீக் 0 அதர் சைட் பீக் 0. அது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைன்னா, இது வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் சைன், இது வந்து ஆம்ப்ளிடியூட் போர்ஷன். நெகட்டிவ் சைன்னா அது அப்படியே ரிப்பீட் அப்படியே நெகட்டிவ் சைடு போடணும். ஸோ இப்படி வருது 0 நெகட்டிவ் பீக், பாசிட்டிவ் பீக் தான் நெகட்டிவ் பீக் 0, இங்கே நெகட்டிவ் பீக் பாசிட்டிவ் பீக். ஸோ at t is equal to 0 மினிமம் ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து சைன் வேவ். அப்புறம் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போகும், நெகட்டிவ் இருந்தால் நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போகும். கொசைன் எப்படி போகுது? கொசைன் at t is equal to 0, at t is equal to 0
t is equal to 0னா cos வந்து 1 பீக்கில் இருக்குது. பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பீக்கு 0, நெகட்டிவ் பீக் 0, பாசிட்டிவ் பீக். ஸோ இதுதான் சைன் வேவ் காஸ் வேவோட ரெப்ரசன்டேஷன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம். ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைன் எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதனால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மெயின் பொசிஷன்லேருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் மெயின் பொசிஷனில். இங்கே வந்து இப்படி வரும். ஸோ இது இப்படி வரும்போது இப்படி வரும் t/4. மறுபடியும் t/4 டிக்கு போகிற போது இது இப்படி போகும். ஸோ இது பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது. ஸோ ஏ சைன் ஒமேகா டி இஸ் பாசிட்டிவ். இங்கேருந்து இந்த பக்கம் போனிச்சு திரும்பி வர வரைக்கும் இது ஏ சைன் ஒமேகா டி இருக்குது இது வரைக்கும். மறுபடியும் இந்த பக்கம் போகிற போது t/2க்கு வந்த பிறகு மறுபடியும் இது இப்படி போகுது. அப்போ இது இப்படி போகுது. மறுபடியும் இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, இது இப்படி மூவ் பண்ணுது. ஸோ நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவ் சைடில் மூவ் பண்ணுற போது இது என்ன வரும், மைனஸ் ஏ சைன் ஒமேகா டின்னு வரும். அதாவது ஜீரோலேருந்து மெயின் பொசிஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி t/4 அப் டு t/2 வர வரைக்கும் அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி பாசிட்டிவ். அது t/2லேருந்து இங்கே போயிட்டு இங்கே வரும்போது நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது. அப்போ அதோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும், ஏ சைன் ஒமேகா டி நெகட்டிவ். இதுலேருந்து ஒரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், சைனோட வேவு 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ணும். பாசிட்டிவ் வேவ் வந்தால் பாசிட்டிவ் பீக்கு போகும், நெகட்டிவ் சைன் வேவ் வந்தால் 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போய் ஆல்டர்னேட்டாக போயிட்டுருக்கும். அடுத்தது நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா டி. காஸ் ஒமேகா டி அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன வரும், வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் காசை போனோம்னா சைன் ஒமேகா டி. அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் தூக்கி இங்கே போடணும். காசை பண்ணுற போது திஸ் பிகம் மைனஸ். இதுதான் வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற போது. ஸோ திஸ் இஸ் பிகம் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைன் வேவ். திஸ் இஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். அண்ட் ஆக்சலரேஷன் என்ன வருது, ஒமேகா ஏ இங்கே போடுறோம், மைனஸ் இங்கே போடுறோம். இது சைனை பண்ணுற போது காஸ் ஒமேகா டிஏ வருது. ஸோ இதை மறுபடியும் பண்ணுற போது இங்கே ஒரு ஒமேகா மறுபடியும் வரும், ஒமேகா இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் எப்படி வருது. ஸோ திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் காஸ் வேவ். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம். எப்படி இது போவோம், எக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி. காஸ் எப்போதும் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், t/4, t/2, 3t/4 அண்ட் டி. ஸோ நெகட்டிவ் பீக்கில் t இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்தோம்னா ஒமேகா டி வந்து 0 வரும். ஒமேகா டி 0ன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. ஸோ இது ஏல ஆரம்பிக்குது ஸ்டார்டிங்கில். ஓகே, தென் at t is equal to t/4. இந்த பொசிஷனில் t/4 போட்டோம்னா ஒமேகா t is equal to pi/2. ஸோ this is equal to pi/2. cos of pi/2 is equal to 0. This is 0 means a into 0 is 0. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது. அடுத்தது again t is equal to t/2. t/2 போட்டோம்னா t is equal to t/2னா pi. ஒமேகா t is pi. This is pi. cos of pi என்ன வருது, cos of pi is equal to -1. So this is -1. A into -1 is equal to -a. Then at t is equal to 3t/4. So omega t is equal to 3pi/2. 3pi/2 the cos of 3pi/2 is equal to 0. 0 into a is equal to 0. In the point. So at t is equal to t, the cos is equal to 2pi. Cos of 2pi is equal to 1. This is 1. 1 into a is equal to a. So the graph வந்து இப்படி வரும். For 0, t/4, t/2, 3t/4 into t. This is a amplitude minus a. இந்த இது ஒன்று. அடுத்த நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து ஒமேகா ஏ, வெலாசிட்டி கேஸ். Velocity with respect to time. This is with respect to time. 1 t/4, 0 t/4, t/2, 3/4t and t. So this is velocity. Velocity amplitude and velocity amplitude omega a.
So this is omega A, this is minus omega A, positive peak, negative peak. So this is negative of sine wave. Sine wave na 0 ல ஆரம்பிக்குது. ஓகே, 0 நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே போடலாம். இங்கே பார்த்து போட வேண்டியது. சைன் வேவ் எப்படி போகுது? சைன் வேவ் 0ல் ஆரம்பித்து பாசிட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போகும், தென் ஆல்டர்னேட் ஆகும். ஸோ இதே மாதிரி சைன் வந்து நெகட்டிவ் சைன், நெகட்டிவ் சைன்னா பாசிட்டிவ் சைன்னா பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போகும், நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போகும், தென் 0, தென் பாசிட்டிவ் பீக், தென் 0. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு x, y, v is equal to minus of omega A into sin of omega t. இது velocity gain. sin of A என்னன்னா இப்படி போய் இப்படி வரும் ப்ளஸ்னா, அதே அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா வந்துடும். அடுத்தது acceleration. acceleration t/4, t/2, 3t/4 and t. This is t, this is acceleration. acceleration இது வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ, ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ, திஸ் இஸ் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ. வேவ் எப்படி இருக்குது? காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி. காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி எப்போதும் பீக்கில் ஆரம்பிக்கும், பாசிட்டிவ் பீக்கில் ஆரம்பிக்கும், பாசிட்டிவ் காஸாக இருந்தால். இங்கே நெகட்டிவ் காஸாக இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவ் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், நெகட்டிவ் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்டாக பீக்கில் போய் ஆல்டர்னேட் 0, தென் பாசிட்டிவ் பீக், then 0, then negative peak. Then this is equal to acceleration is equal to minus of omega square A into cos of omega t. Very simple. நம்ம இப்போ இதிலேருந்து எப்படி இதில் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம், இதோட வேல்யூ எப்படி வருதுன்னு இங்கே போட்டு பார்ப்போம். இதே வேல்யூ போட்டு பார்ப்போம். ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக செக் பண்ணுவேன். இந்த இடத்துல என்ன வருது? வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு at இது என்ன பாயிண்ட்டு? 3t/4. at 3t/4 omega t is equal to 3π/2. 3π/2, 3π/2, sin of 3π/2, sin of 3π/2 is equal to -1. -1 into minus omega square plus omega a. So this is coming plus omega a. செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இதுதான் கிராஃப் வரும். ஸோ இந்த கிராஃப் ஃபர்தராக எப்படி போகும், இந்த கிராஃப் ஃபர்தராக எப்படி போகும், இந்த கிராஃப் ஃபர்தராக எப்படி போகும். இதில் என்ன பாருங்கள், சேம் திங் அடுத்த ஒரு டைம் பீரியடுக்கு 0 to t, அடுத்த t to 2t போட்டோம்னா சேம் திங் தான் ரிப்பீட் ஆகும். சேம் திங் ரிப்பீட் ஆகுது. சேம் திங் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் ஏ பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன். சேம் டைமில் அது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா ஒரு சைக்கிள், அதே டைம் சேம் டைம் பீரியடில் இன்னொரு சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகுது, அதே இன்னொரு டைம் பீரியடில் 0 to t, t to 2t, 2t to 3tல சேம் திங் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஸோ இட்ஸ் இன் what kind of motion it is? It is a periodic motion. Moreover, it is what it is? It is oscillatory motion also. ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்ப்போம். சப்போஸ் வி லுக் ஃப்ரம் த பீக் டு பீக் பார்ப்போம். இதுதான் பீக் டு பீக். இங்கே அப்ராக்சிமேட் போட்டிருக்கேன். இது மெயின் பொசிஷன். இங்கேருந்து பார்க்குற போது இது நெகட்டிவ் சைன் வேவ், நெகட்டிவ் சைன் வேவ்ங்கிற போது நெகட்டிவ் சைன் மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே போகிற போது நம்ம இப்படி பார்த்தோம்னா இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்படி பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போகுது, தென் 0க்கு போகுது, தென் 0க்கு போகுது, மறுபடியும் பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போகுது, மறுபடியும் பாசிட்டிவ் பீக்குது, மறுபடியும் அகைன் 0க்கு வருது. ஸோ 0லேருந்து ஆரம்பித்து போயிட்டு திரும்பி வருது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ திஸ் இஸ் பீரியாடிக் as well as oscillatory. Periodic oscillatory இருந்ததுன்னா it is performing as such. ரைட்? இதுக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். அட் இது என்ன பாயிண்ட்டு? t/4, t/2. at t/2 omega t is equal to pi. omega t is equal to pi. ஆக்சலரேஷனில் பார்க்குறோம். omega t is equal to pi. cos of pi. cos of pi என்ன வருது? cos of pi is equal to -1. -1 into minus omega square is equal to plus omega square a. So plus omega square a. So இதில் நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம்? சிம்பிளாக ஒன்று கன்க்ளூட் பண்ணலாம். வெரி சிம்பிள். என்னத்தை கன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னா, சைன் வேவ் வந்துன்னா எப்படி போகிறோம்? சைன் வேவ் வந்துன்னா பாசிட்டிவ் சைன் வேவ் வந்துன்னா, சைன் வேவ் வந்துன்னா அது கூட ஆம்ப்ளிடியூடு வரும், அப்போ தான் அது எஸ்ஹெச்எம்ஏ. ஸோ ஆம்ப்ளிடியூடு இங்கே போட்டுக்கோ. பாசிட்டிவ் சைன் ஏன்னா 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பீக்குக்கு போகும், 0க்கு வரும். திஸ் இஸ் ஃபார்
sine wave where it is its amplitude. 0 start பண்ணி positive sine wave, negative வந்து alternate அப்படி போவோம். அதே negative sine wave வந்தா negative sine wave, negative sine wave வந்தா நெகட்டிவ் சைன் வேவ் இருந்தால் எப்படி போவோம்? 0 ஸ்டார்ட் பண்ண ஆஸ் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் பீக்கு போது, பாசிட்டிவ் பீக்கு போது நெகட்டிவ் பீக்கு வந்து 0க்கு வந்து மறுபடியும் பாசிட்டிவ் பீக்கு போய் ஸோ ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட்டட். அதுமாதிரி கொசைன் வேவ் என்ன ஆகுது? கொசைன் வேவ் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வர ஸ்டார்டிங்கில் கொசைன் வேவ் ஸ்டார்டிங்கில் 1 ஆரம்பிக்குது. 0 மினிமம், 1 மேக்ஸிமம். கொசைன் வேவில் அதோட ஆம்ப்ளிடியூட் எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஏன்னா வெலாசிட்டிக்கு ஆம்ப்ளிடியூட் ஒமேகா ஏ, ஆக்சலரேஷன் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ, ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட் எது வேணாலும் இருக்கலாம். பட் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கொசைன் வேவ். கொசைன் வேவ் பாசிட்டிவ் கொசைன் வேவ் பார்த்துக்கிட்டோம்னா பாசிட்டிவ் பீக்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். அதே இது நெகட்டிவ், திஸ் இஸ் காஸ் ஒமேகா டி, தட் இஸ் பாசிட்டிவ் இருந்தால். அதே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா காஸ் ஒமேகா டி நெகட்டிவாக இருந்தால் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? பாசிட்டிவ் வந்தால் பாசிட்டிவ் பீக்கில், நெகட்டிவ் வந்தால் நெகட்டிவில் பீக் பண்ணால் அட் ஆம்ப்ளிடியூட். இது ஆம்ப்ளிடியூட் பண்ணி மறுபடியும் பீக்கில் ஆரம்பிச்சுன்னா மறுபடியும் 0க்கு வரணும். 0க்கு வந்துன்னா மறுபடியும் நெகட்டிவ் போகணும். நெகட்டிவ் போணுச்சுன்னா 0க்கு போகணும். 0 போய் ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகும். அடுத்து ஃபர்தர் இதை தூக்கி கட் பண்ணி இங்கே போட்டோம்னா சேம் திங் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைம் பீரியட். திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் சைன் வேவ். நெகட்டிவ் சைன் வேவ்னா நெகட்டிவ் பீக்லேருந்து ஆரம்பித்து நேராக 0க்கு தான் வரணும். 0லேருந்து பாசிட்டிவ் பீக் போகும். பாசிட்டிவ் பீக்லேருந்து 0க்கு வரும். 0ல் நெகட்டிவ் பீக்கு வந்துடும். 0 T/4, T/2, 3T/4 அண்ட் T. ஸோ ஒரு சைக்கிளில் எப்படி வருது? ஸோ சேம் சைக்கிள் இஸ் ரிப்பீட்டட் ஃபார் T + T/4, அடுத்தது T + T/2, அப்படி சேம் திங் வருது. ஸோ சைன் வேவ் இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணால் சைன் வேவ் அண்ட் கொசைன் வேவ், அதை இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ஸில் எப்படி பண்ணுறோன்னா சைனோசாய்டல். சைனோசாய்டல் ஏசி தியரியில் இதை பற்றி போகும். சைனோசாய்டல் வேவ் பர்ஃபார்ம்ஸ் SHM because it is periodic and oscillatory. ஆசிலேட்டரின்னா என்ன வரும்? டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன், அதுதான் ஆசிலேட்டரி. இப்படி போகுது இல்லையா, அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் மோஷன் இப்படி வரும். ஸோ சைன் வேவே காஸ் வேவே ஐடென்டிஃபை பண்ண கற்றுக்கணும். இதில் வந்து ஐஐடிலையும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இந்த வேவை வச்சு டக்குன்னு ஒரு செகண்டில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதில் ஒரு செகண்டில் 1 or 2 செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் நம்ம எழுதிடலாம். ஸோ இது தெரிந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுதான். ஸோ காம்படிஷனில் ஈஸியாக நம்ம டைம் சேவ் பண்ணலாம். இந்த டயத்தை வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு யூட்டிலைஸும் பண்ணலாம். இந்த கொஷினில் விச் கிராஃப் 1 2 3 4 கிராஃப் இருக்குது. இந்த கிராஃபில் விச் ரெப்ரசன்ட்ஸ் x is equal to a sin omega t, where x is equal to displacement at time t and omega is equal to frequency, angular frequency, that is frequency of oscillation. இது 2014 மெயினில் கேட்டிருக்காங்க, நீட்லேயும் கேட்டிருக்காங்க. இதை ஜேஇ மெயின்லேயும் கேட்டிருக்காங்க. இதை பார்ப்போம். இதுங்க 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ இருக்குது. ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் ஏ. ஸோ இது எக்ஸு, எல்லாம் எக்ஸு. இட் மீன்ஸ் x versus t, எல்லாம் x versus t. So this is x is function of tங்கிற போது ஸோ 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ண சைன் வேவாக தான் இருக்கும். பாசிட்டிவ் பீக்கு போது அப்போ பாசிட்டிவ் சைன் வேவ். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் x is equal to பாசிட்டிவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுது சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி. இது என்ன வருது? இது நெகட்டிவ் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. காசு எப்போ பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்? பாசிட்டிவ் காசாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணும். அண்ட் நெகட்டிவ் காஸ் வேவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -a
cos omega t. ஏன்னா பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இது காசு, நெகட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் பீக், சிம்பிள். இது என்ன வருது? திஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0, ஸோ இட் வில் பி அ சைன் வேவ். பட் அதோட தலைகீழ இருக்குது, அப்போ நெகட்டிவ் வித் ஆம்ப்ளிடியூட். இதுதான் இதோட ஈக்குவேஷன், இந்த வேவோட ஈக்குவேஷன். அடுத்து இதோட வேவ் என்ன? திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது, ஸோ இட் வில் பி காஸ் ஒமேகா டி வித் ஆம்ப்ளிடியூட் இ. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்குவேஷன் இது, செகண்டோட ஈக்குவேஷன் இது, தேர்டு கர்வோட ஈக்குவேஷன், ஃபோர்த்தோடது இது. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி எந்த கர்வ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? திஸ் கர்வ். ஸோ திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஸ்ட் இன் ஜேஇ மெயின்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நீட், ரெண்டுலேயும் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இது ஒரு ஐடி மெயின் கொஸ்டின்ஸு. இதில் பார்க்குற போது கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிராஃப்லேருந்து இது என்ன வருது? சைன் இஸ், திஸ் இஸ் சைன் வேவ் தான் தெரியும். ஏன் சைன் வேவ்? சைன் வேவ் எப்போதும் மினிமத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணும். சைன் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 0 மினிமத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணும், தட் இஸ் 0வில் ஸ்டார்ட் பண்ணும். பாசிட்டிவ் பீக்கு போணுச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் சைன் வேவ், நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போணுச்சுன்னா நெகட்டிவ் பீக்குக்கு வந்துன்னா நெகட்டிவ் சைன் வேவ். ஸோ இதுலேருந்து இது என்ன தெரியுது? த ஈக்குவேஷன் இஸ் for equation of displacement. Equation of displacement is equal to amplitude. Amplitude is 1 centimeter. So amplitude is equal to 1 centimeter, and it is a sin omega t. So x is equal to 1 into sin, so we can write it as sin omega t. So this is a wave. Now what he is asking acceleration when t is equal to 4/3 seconds. So velocity first கண்டுபிடிப்போம். velocity is equal to omega வெளியில் எடுப்போம், cos omega t, and acceleration is equal to omega மறுபடியும் வெளியில் எடுப்போம், cos பண்ணுற போது minus omega square sin omega t. So இதுதான் acceleration. So acceleration எத்தனை செகண்டில் பார்க்கணும்? at t is equal to 4/3 செகண்டில். acceleration is equal to at t is equal to 4/3 செகண்டில். ஸோ இதோட டைம் பீரியட் என்ன? டைம் பீரியட் இங்கேருந்து இதுதான் டைம் பீரியட், இதில் இது இருக்குது 8 செகண்ட்ஸ் கொடுக்காங்க. டைம் பீரியட் இஸ் equal to 8 seconds. ஸோ ஒமேகா என்ன வரும்? ஒமேகா இஸ் equal to 2π, பிகாஸ் ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுது 0 to t, ஸோ 2π போட்டுக்கலாம். தீட்டாவுக்கு பதில் 2π and divide by time period. It's equal to 2π by time period is equal to 8 seconds. So omega is equal to pi by 4. This is radian. Here occurs second, radian per second. So omega கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ ஃபர்தர் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆக்சலேஷன் at t is equal to 4/3 seconds என்ன வரும்? is equal to minus omega square என்ன வருது? omega வந்து pi by 4 அதோட ஸ்கொயர் into acceleration is equal to minus omega is equal to pi by 4 square into sin ஒமேகாவில் வந்து ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 4 into t. எந்த டயத்தில் கேட்குறேன்? at t is equal to 4/3 seconds. ஸோ t ஒமேகாக்கு எழுதிட்டோம், tக்கு வந்து 4/3. ஸோ therefore is equal to minus pi square by 16 into sin. 16 into sin, இந்த 4 அடிபட்டுரும், sin pi by 3. So pi by 3 வேல்யூ என்ன வரும்? pi by 3 னா 180 divided by 3 is equal to 60 degree. So 60 டிகிரினா இங்கே 30 வரும், 30 வர இடத்துல √3 வரும், ஹைபாட்னியூஸ் பெருசு இது ஒன்று. ஸோ திஸ் இஸ் sin pi by 3. sin pi by 3 is equal to √3/2. So acceleration at t is equal to 4/3 second is equal to minus pi square by 16 sin of pi by 3. Sin of pi by 3 is equal to √3/2. √3/2 is equal to minus pi square √3/16.
32. Since it is acceleration is in meter per second square. இங்கே சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. That is centimeter times seconds கொடுத்துருக்காங்க by second square. So acceleration நம்ம எழுதலாம். Acceleration is equal to minus root 3 pi square divided by 32 centimeter per second square. This is the answer in the question. In the equation for displacement, x is equal to a sin omega t. Velocity na varum, velocity is equal to a sin differentiate panna cos of angle, அப்புறம் இதை differentiate பண்ணா omega முன்னாடி வந்துடும். அடுத்தது acceleration is equal to acceleration என்ன வரும்? Acceleration is equal to omega a as it is வரும். காசை பண்ணோம்னா sin omega t வரும். sin omega t காசை பண்ணும்போது நெகட்டிவ் இங்கே வரும். மறுபடியும் இதை பண்ணும்போது இது வந்துடும். What is kinetic energy? Kinetic energy is equal to half m v square. Half m v square. So velocity square is half into mass v square என்ன இதை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும். omega square a square cos square omega t. இந்த போர்ஷன் பாருங்கள், this is neither cos wave nor sine wave. It is square of cos wave. It is not periodic. So it is not SHM. It does not perform SHM. Only sine wave and cos wave they perform SHM. So sine wave as it is நம்ம plot பண்ணிட்டோம். Suppose இங்கே பார்க்குறப்ப let us see from this graph. Approximate graph. ஸோ இங்கேருந்து சைன் வேவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கிளாக் வைஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இங்கே போகுது, மறுபடியும் இங்கே போகுது. தட் இஸ் 0 t/4 மறுபடியும் இங்கே வரும்போது t/2 மறுபடியும் இங்கே போகிறபோது 3t/4 மறுபடியும் இங்கே போகுது t. ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுது. இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துடுது. ஸோ t/4 see from 0 to t/4 t/2 3t/4 and again t. ஸோ எந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்குது? இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இங்கே போகுது, இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இங்கே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் இன் த பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷன் 0 to t/2. அப்புறம் எங்கேருந்து இங்கே போகிறபோது தட் இஸ் t/2 to 3t/4 3t/4 to t போகிறபோது நெகட்டிவ் சைடு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இங்கே மீன்ஸ் இந்த வேவ் எப்படி இருக்குதுன்னா, ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் ஆஃப் ஏ சைன் ஒமேகா டி. ஏன்னா அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0வில் இது ஸ்டார்ட் பர்ஃபார்மிங் த SHM and at t is equal to 0 மீன் பொசிஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால ஃபேஸ் ஆங்கிள் வராது. ஸோ அதே வேவ் அங்கேருந்து சேம் வேவ் இந்த பக்கம் வரும்போது என்ன பண்ணும்? இந்த பக்கம் வந்து இப்படி போகிறபோது, அதாவது t/2லேருந்து 3t/4 தென் 3t/4 to t வர வரைக்கும் என்ன வரும்? இப்படி போகிறபோது தட் பிகம்ஸ் x is equal to நெகட்டிவ் சைட் a sin omega t. Very important point for NEET as well as JEE. ரைட். கொசைன் வேவ் பார்ப்போம். கொசைன் வேவ் எங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்? எங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணும். கொசைன் வேவ் cosine x is equal to a cos omega t. We take x is equal to a cos omega t. So இங்கே பார்க்குற போது இதில் நம்ம எப்படின்னா இது வந்து எக்ஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது, இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் அட் t/4. t/4லேருந்து இது வந்து t/2 இந்த பாயிண்ட். இந்த வந்து பாயிண்ட் வந்து t/2. இது 3t/4. இது t and 0 இதுக்கு பார்க்குற போது. ஸோ எங்கேருந்து இதை அட் t is equal to 0 ஸ்டார்ட் பண்ணு. t is equal to 0 ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது இது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது, பீக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. பிகாஸ் +aலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது.
அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ப்ளஸில் இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ப்ளஸில் இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ப்ளஸில் இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே போகிற போது நெகட்டிவில் இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே போகிற போது நெகட்டிவில் இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே போய் பாசிட்டிவில் இருக்குது. ஸோ காஸ் வேவ் எப்படி எழுதலாம்? T/4லேருந்து இந்த பக்கம் வரும்போது நம்ம எப்படி எழுதலாம்? T/4 இது T/4லேருந்து இந்த பக்கம் வரும்போது x இஸ் ஈக்குவல் டு a காஸ் ஒமேகா டின்னு எழுதலாம். அதேமாரி இங்கேருந்து இங்கே போகிற போது எப்படி இந்த ஜேர்னி இங்கேருந்து இங்கே போகுது தட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவில் இருக்குது. இங்கேருந்து இங்கே போகிற போது நெகட்டிவில் இருக்குது. 3T/4 இங்கே இருக்குது, நெகட்டிவ் இருக்கும்போது திஸ் இஸ் ஏ காஸ் ஒமேகா டியாக இருக்கும், பட் நெகட்டிவ். சைன் என்ன வரும்? இப்படி போகிற போது இந்த நெகட்டிவ், இப்படி போகிற போது தட் இஸ் மைனஸ் ஏ சைன் ஒமேகா டி. இங்கே போகிற போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏ சைன் ஒமேகா டி. ஸோ இந்த பாயிண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நிறைய கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு, பல கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது இது ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி.